गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी मुद्रा योजना को नहीं बहुत बड़ खुशी खबर मोदी सरकार तृतीय पालीर प्रथम बजेट उपस्थापना कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण निज बजेट भाषण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को नहीं बड़ निष्पत्ति करिसेंती। केंद्र सरकार तरफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अधीन मिलिथिबा ऋणर सीमा को 10 लाख टंका बढ़ाई 20 लाख टंका करा जायछि। एही योजना माध्यम रे ग्रामांचल रे अण कॉर्पोरेट क्षुद्र उद्योग आरंभ करिबा एवं यार विस्तार करने सस्ता सुध हार ऋण दि जाए। योजना में मिलिथिबा ऋण को 3 वर्ग विभक्त से गुड़िक है शिशु ऋण किशोर ऋण एवं तरुण ऋण एवं शिशु ऋण रे 50,000 टंका किशोर ऋण रे 50,000 टंका 5 लाख टंका एवं तरुण ऋण रे 10 लाख टंका पर्यंत ऋण नि पारिबो। परवर्ती खबर समस्त छोट पिलांको पई सरकार को नया योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 2024 उपस्थापित करिसेंती। बजेट 2024 रे माइनर को नाबालक नाबालिका पई नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रो बड़ घोषणा करा जायछि। याको एनपीएस बासल्य नाम दिया जायछि। एही प्लान रे आपनक पिला जेमिति ही 18 वर्षर होइबो ए स्कीम नॉर्मल एमपीएस रे कन्वर्ट होइबो। स्कीम सह पितामाता निज पिलांक पई पेंशन प्लान करि पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी सस्ता है कैंसर औषध 2024-25 आर्थिक वर्ष पई गतकाली संसद रे आगत है पूर्णांग बजेट दिन 11टा बेले अर्थमंत्री बजेट उपस्थापना करथिले। सप्तम थर बजेट उपस्थापना करे अर्थमंत्री लगातार सप्तम थर पई संसद रे देशर आय व्ययर हिसाब रखिछंती सीतारमण। तेबे 3 प्रकार कैंसर औषध उपर कस्टम ड्यूटी कमिछि। औषध एवं मेडिकल जिनिस उपर कस्टम ड्यूटी कमिबो। एक्स-रे ट्वीट कर एने अर्थमंत्री शुल्क ह्रास ने घोषणा करिछंती। तेबे बजेट उपस्थापना बेले अर्थमंत्री कोन सब कहिछंती ताहा मध्ये जानि नेबा। अंतरीण बजेट 4 गोष्ठी को प्राधान्य दियाइथिला। गरीब महिला युववर्ग एवं कृषक को प्राधान्य दिया एवं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किंबा राशन कार्ड किंबा 5 वर्ष पई राशन कार्ड मागणा चौल देवाई से बड़ निष्पत्ति नहीं एवं ता सहित 5 वर्ष 4 कोटी युववर्ग को नियुक्ति पाई लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर एणिकी राज्य में प्रति जिले में हेब मेडिकल कॉलेज राज्यर समस्त जिले में हेब मेडिकल कॉलेज एने विधानसभा विवृत्ति रखिछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। प्रति जिले में मेडिकल कॉलेज करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी बोली कहते मुकेश महालिंग एवं 2024 वर्ष में पेश आईन लागू होई नथिबा कथा उठे आमे आदिवासी भाई भौणी यह लागू करिबो बोली अर्थमंत्री राज्यपाल अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव अवसर रे कहचंती। परवर्ती खबर यही महिलांको पई उपहार देले अर्थमंत्री। लोकसभा रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 वर्ष पई साधारण बजेट उपस्थापना करिसंती। एथर बजेट रे युवा महिला एवं ग्रामीण विकास रो झलक देखिबाकू मिलिछि। महिलांको विकास पई 3 लाख कोटी टंका घोषणा करिसंती सीतारमण। तेबे कार्यक्षेत्र में महिला संख्या वृद्धि करने सकाशे देश में कर्मजीवी महिला अधिक हॉस्टेल खोल से सूचना प्रदान करिसंती।
ଏହି ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 3Gର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବଜେଟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶସ୍ତା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପଟେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ନେଇ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ତା ସହିତ ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସରକାର ଦେବେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଗତକାଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ସ୍କିମ୍କୁ 4,950 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 25 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ରୁଟ୍‌ଟପ୍ ସୋଲାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫଟୋ, ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 3 କୋଟି ଘର ଦେବେ ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟରେ 4 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ଘର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 କୋଟି ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଆବାସ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଦୂର ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 500ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ କେୱାଇସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ତାରିଖରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ।